عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج میں 9ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا پہلا سبق ہندو مسلمان جو نظم ہے اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہندو مسلمان، اس کو لکھا ہے تلوک چند محروم نے۔ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی۔ ہندو ہو یا کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ غالباً اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق مانے فرق، کیسی لڑائی، یعنی ہندو مسلمان جب یہ دو بھائی ہیں آپس میں تو بھائی میں لڑائی کیسی، کس بات کی لڑائی۔ تفریق مانے فرق، تو فرق کیسا اور کس بات کی لڑائی۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ کوئی ہندو ہو یا کوئی مسلمان ہو، عزت کے قابل وہی انسان ہے۔ کون انسان ہے؟ نیچے لکھا ہوا نیکی ہو جس کا کار نمایاں مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کار نمایاں وہ کام جس سے سب واقف ہوں، بڑا اور تعریف کے قابل کام۔ تو جس کا کام تعریف کے قابل ہو، سب کے فائدے کے لیے ہو، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ یعنی عزت کے قابل وہی انسان ہے، نہ ہندو عزت کے قابل ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ وہ انسان عزت کے قابل ہے جس کے کام سے دوسروں کی مشکل آسان ہو۔ یعنی مختصر یہ کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہو، جو دوسروں کی پریشانیوں میں دکھ میں کام آتا ہو، وہ عزت کے قابل ہے۔ اب دیکھیے آگے، دیکھیے لکھا کیا ہے۔ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان بھائی بھائی۔ یعنی ہندو و مسلمان وہ جو سب سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان بھائی بھائی۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے۔ مسکن میں رہنے کی جگہ، تو ہندو اور مسلمان دونوں کی رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ ہندوستان ہے۔ دونوں یہیں پیدا رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوا ہے، یہیں پلے بڑھے، یہیں کی آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے۔ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ یہاں بلبلیں کہا ہے، وہ لوگ دو بلبلیں، یعنی بلبل کہتے ہیں مراد یہاں پہ ہندو اور مسلمان ہے، اور گلستان سے مراد ہندوستان ہے۔ یعنی دو بلبلیں ہیں اور ایک گلستان ہے، یعنی ہندو اور مسلمان اور ایک ہی گلستان ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے۔ زمین بھی ایک ہی ہے جو دونوں رہتے ہیں، اور آسمان کی دونوں کے چھت پر ایک ہی ہے۔ دونوں کا یکجاں سود و زیاں ہے۔ یکجاں، دونوں کا یکجاں یعنی دونوں کا ایک جیسا ہے، کیا؟ سود و زیاں، فائدہ اور نقصان۔ دونوں کا فائدہ اور نقصان ایک ہی جیسا ہے۔ نا اتفاقی آزار جاں ہیں۔ نا اتفاقی مطلب، نا اتفاقی یعنی آپس میں انتشار، جھگڑا سے کیا ہوگا؟ جان کے لیے پریشانی، ہماری جان کے لیے مصیبت ہے۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی مطلب کامیابی۔ ہندو مسلمان قوم پرانی، یعنی ہندو اور مسلمان یہ دونوں ہندوستان کی دو قومیں، پرانی قومیں ہیں، قدیم سے آ رہی ہیں۔ اس لیے آپس میں کس بات کی لڑائی؟ یہ دونوں قومیں ہندوستان کی ہے۔ اب دیکھیے اس میں الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ تفریق معنی فرق، کار نمایاں وہ کام جس سے سب واقف ہو، بڑا اور تعریف کے قابل کام۔ مسکن رہنے کی جگہ، گلستہ معنی باغ۔ اب دیکھیے اور بھی الفاظ معنی ہیں، کون سے ہیں دیکھیے۔ سرزمین معنی زمین، یکجا معنی ایک جگہ، سود و زیاں فائدہ اور نقصان، نا اتفاقی میل جول نہ ہونا،
आज़ार जान जान का दुख, कामरानी कामयाबी। अब देखिए इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखा है इसके अंदर, मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है। बिल्कुल सही बात है। लड़ाई झगड़े नुकसानदा होते हैं, तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी तमाम कौमें, हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में मिलजुल के रहना चाहिए, इसी से मुल्क की तरक्की हो सकती है। अब ये देखिए 3-4 सवालात हैं इसके अंदर। देखिए, इज़्ज़त के काबिल कौन है? बताया, इज़्ज़त के काबिल वो हैं जिससे दूसरों की परेशानी दूर होती हो। नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? तो नज़्म में बुलबुलों से मुराद हिंदू और मुसलमान कौमें हैं और गुलिस्तां से मुराद हिंदुस्तान है। नाइतफाक़ी को आज़ार जां क्यों कहा गया है? नाइतफाक़ी मतलब लड़ाई झगड़े से नुकसान होता है और मुल्क की तरक्की रुक जाती है। कामरानी का राज क्या है? कामयाबी का राज हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ मिलजुल कर रहने में ही कामरानी हैं। अब देखिए यहाँ नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए। औरों का और, बुलबुलें का बुलबुल, कौमे का कौम, नेकियां का नेकी। यहाँ देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतजाद लिखे। इत्तेफाक ना इत्तेफाक, आसान मुश्किल, आसमां ज़मीन, कामरानी यानी कामयाबी नाकामी, कामरानी नाकामी। तो ये थे एक्सरसाइज इसके अंदर। देखिए, अब देखिए इसको आप लिखना चाहते हैं कॉपी में, इस तरह इसमें से देख के लिख लीजिए। इज़्ज़त के काबिल कौन है? जो इंसान लोगों की भलाई का काम करता है वही इज़्ज़त के काबिल है। नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? गुलिस्तां हिंदुस्तान के लिए, बुलबुलें यहाँ के रहने वाले हिंदू और मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया है। नाइतफाक़ी को आज़ार जां क्यों कहा गया है? नाइतफाक़ी या आपसी लड़ाई झगड़े से हर तरह का माली व जाली नुकसान होता है, जो हर शख्स के लिए तकलीफ के बाइस है, जान के लिए दुख है। अब देखिए चौथा सवाल क्या है? कामरानी का राज क्या है? हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहें, मुल्क की तरक्की और बहबूद के लिए एक साथ काम करें तो इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी, यही कामरानी का राज है। औरों का और, कौमे कौम, बुलबुलें बुलबुल, नेकिया नेकी। मतजाद देखिए उल्टा, इत्तिफाक निफाक, मतजाद हो इफ़ाक। ना इत्तफाक दोस्ता, आसमां ज़मीन, इज़्ज़त ज़िल्लत, आसान मुश्किल, कामरानी नाकामी। ये सब मतजाद अल्फाज हैं ना, अपोजिट वर्ड। इस नज़्म में शायर ने क्या पैगाम दिया है? सवाल, शायर तलोक चंद महरूम ने इस नज़्म के छोटे छोटे मिसरों में बताया है कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, सब भाई भाई हैं, इनमें किसी तरह का भेदभाव करना दुरुस्त नहीं। इज़्ज़त के काबिल वही है जो नेक काम करता है, दूसरों के काम आता है। हिंदू मुसलमान सब ही के रहने की जगह है। जिस तरह एक गुलिस्तां दो बुलबुल रहते हैं, एक सरजमी है, सब के लिए एक ही आसमां है। अगर आपस में नाइतफाक़ी होगी तो ये सब के लिए तकलीफ़ का बाइस होगी और हिंदू और मुसलमान दोनों का एक जैसा नफ़ा नुकसान होगा। मिलजुल कर रहने में कामयाबी है। हिंदू मुसलमान दोनों मुल्क की पुराने कौमें हैं। तो ये इस नज़्म का एक तरह का ख़ुलासा हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये पहला सबक हिंदू मुसलमान जमात, नवी जमात का जान पहचान का पहला सबक मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।